उसकी जान नहीं छोड़ोगे। हुण फस जाएगी सही कि ऐ करके तख्ती चली घट तन क्यों भाई बुरकी ते ला लैंदे ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਫਿਲਮ ਵੇਖਦਾ ਹੋਵੇ ਹੀਰੋ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਫਿਲਮ 'ਚ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੈਠੇ ਕਿ ਓਏ ਆ ਗਈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਣਾ ਇਹਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਐਨਕਾਂ ਨੇ ਜਿੰਦੀਆਂ ਇਹ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਚੱਲਣ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। टी टाइम में खुश आमदीद। फैसल भाई जो हैं, फैसल भाई गए हुए हैं मुज़ाकरात में और रात के इस पहर यानी ये कम से कम 1-2 का टाइम है और माहौल बहुत खुशगवार हुआ है। शो से पहले जब कैमरा मैन अपना कैमरा सेटिंग कर रहे होते हैं तो हम ये बैठे थे और तकरीबन आधा घंटा में लगा और हम गाना गा रहे थे और फरीद साहब जो है वो ढोलक प्ले कर रहे थे। तो फरीद साहब ने फरमाइश की तो नहीं, फिर भी मैं सुना देता हूँ क्योंकि इनकी मैं बात मोड़ता हूँ। तो एक गाना चल रहा था रफ़ी साहब का, आपकी पेश नज़र है, पेशे समात है आपकी। तो बहुत से लोग हैं, मुझे पता है उनको गाने अच्छे नहीं लगते या वो कहते हैं ये बोर है, तो जिनको अच्छे लगते हैं वो सुने, बल्कि जिनको नहीं लगते वो भी सुने क्योंकि ये गाना नहीं, ये कुछ और है। बात हो रही थी कि जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है, वल्ला कमाल है, अरे वल्ला कमाल है। जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है, मैं खुश नसीब हूँ कि तुझे मैंने पा लिया, मैं खुश नसीब हूँ, मैं खुश नसीब हूँ कि तुझे मैंने पा लिया, तूने करम किया मुझे अपना बना दिया, ऐसे मिले हैं हम के बिछड़ना मुहाल है। जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है, वल्ला कमाल है, अरे वल्ला कमाल है। जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है। ये रफ़ी साहब मतलब यार रफ़ी साहब कहते मेरे दौर च हुंदे ना, मैं 6 महीने सिर्फ उन्होंने सिखाना सी होर ਕੀ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ गाना 6 महीने में उन्होंने ना खुद सिखा दिंदा ना, दुनिया च उन्हां दा नाम हो जाना सी। ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤੇ यानी दुनिया तो मरा दे कि हुण हबशियां नूं की पता रफ़ी अंग्रेज़ां नूं की पता, गुरीलियां नूं ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ नहीं एक मिसाल उधर मैं उन्हां कोलों इंग्लिश करवाउणा सी काम। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਕੌਣ ਉਸਤਾਦ ਓਏ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰਲੇ ਗਰੀਲੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣ ਦਿਆ ਇੱਕ ਅੰਤਰਾ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਜਾਲ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਛੇੜਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਛੇੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਐਵੇਂ ਛੇੜਨਾ ਗਣਾ ਭਾਜੀ ਜਰਾ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵਾਹ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਘਰ ਬਾਜਾ ਰੱਖਿਆ, ਗਾਣਾ ਸਿੱਖਣ ਲਿਆ ਤੇ ਘਰ ਜੋਨ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਲਾਈ, ਪਿੱਛੇ ਜੌਨ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਈ, ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪਾ ਕਰੇ ਸਾ तो लगता फाड़ो असली को रूह तारी करके को आपा भी ਆ ਚਲੋ ਮਿੱਠਾ चाहे बनाए ਹਾਏ 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 चाहे मिटा दो, चाहे बना दो, चाहे मिटा दो, मर भी गए तो देंगे दुआएं, मर भी गए तो देंगे दुआएं, उड़ उड़ के कहेगी खाक सनम ये दर्द माँ
ਬਹੁਤ ਸਿਫਤ। ਸਾਜੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਅਨੂਪ ਜਲੋਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਚਲੋ ਕਿਤੇ ਰਾਤੀ ਖਾਬ ਚ ਆਏ ਆ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਬਹੁਤ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਔਖਾ ਬੰਦਾ ਵਾ ਗਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲੋਬ ਜਲੋਟਾ ਬੌਲਰ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। मैं तेन नोब जलोटा सुनाता ਹਾਏ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਈ। उसके दर से उठा ਹਾਏ ਹਾਏ तो किधर जाऊंगा, ਵਾਹ ਵਾਹ। मैं कदा छोड़ दूंगा तो मर जाऊंगा। उसके दर से उठा तो किधर जाऊंगा, मैं कदा छोड़ दूंगा तो मर जाऊंगा। सख्त मुश्किल में हूँ क्या करूँ मैं खुदा, एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं कदा, एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं कदा। बस ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਕਿਆ ये ਬਾਤ। पंकज उदास सी, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰੀ उन्हें पता ही नहीं। ਉਹ ਪੰਖ ਜੁਦਾ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲੇ हाँ पंकज उदास। ਇਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਫ ਲੁਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਕੁਮਾਰ, ਪੰਖ ਉਦਾਸ, ਅਨੂਪ ਜਲੋਟਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਰਤਾਰ ਆਈ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੰਤਾਰ ਆਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੋਨੂ ਨਿਗਮ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਗਮ ਸੋਨੂ, ਲੈ। ਉਹ ਨਿਗਮ ਸੋਨੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਨਿਗਮ ਉਹ ਸੋਨੂ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਜਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਲੋਬ ਜਲੋਟਾ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਝੀਚੂ ਝੁਲੀ ਗੇਮ ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। साहब क्या बात है। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਦੋ ਬੰਦੇ ਵੈਲ ਆ, ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨੋਬ ਜਲੋਟਾ, ਕਮਾਲ ਬੰਦੇ ਹੋਏ। ਦੱਸੇ 19 ਵੀ ਆ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਉਦਨ ਸਿੰਗਰ ਮੰਨਾਂਗਾ ਜਿੱਦਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਆਪ ਦਾ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਾਬਾ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣਾ। ਆਇਆ ਆਇਆ। हाय ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਮੰਨਾਂਗਾ, ਮੰਨਦਾ ਮੈਂ ਹਲੇ ਵੀ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਗਾਣੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੇਲ ਦਾ ਕਹਿ ਨਾ ਗੇਂ ਦਾ ਕਹਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਕਿਸ ਕੀ ਆਹਾ। ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਆ ਤਾਜੀ 2 ਫਿਰ ਵੋਕਲ, ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਆ। 2 ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਵੋਕਲ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕਹਿ ਦੇ। ਉਦਤ ਨਾਰਾਇਣ ਸਾਹਿਬ। ਉਦਤ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੂ ਬਹੂ ਉਦਤ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਓਏ ਯਾਰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਯਕੀਨ ਕਰ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਬਈ ਉਦਤ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਕਰ ਸੇਮ ਟੂ ਹਾਂ ਸੇਮ ਟੂ ਫਰਕ। ਹੂ ਵੱਖਰਾ ਯਾਰ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਬਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਦਾ ਕਰੋੜ ਵਾਰੀ ਫਰਕ। ਓਏ ਓਏ ਯਾਰ ਇੱਟ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਾ ਦੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਪਿਛੜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕੋ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਦਰੀਨ ਉਦਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਓਏ ਓਏ ਕਿਆ ਬਾਤ। जादू भरी आँखों वाली सुनो तुम, ऐसे मुझे देखा न करो तुम, ऐसे मुझे देखा न करो। जादू भरी आँखों वाली सुनो तुम, ऐसे मुझे देखा न करो तुम, ऐसे मुझे देखा न करो। मेरी ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 21 ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਹੀ ਦੱਸੀ। ਯਾਰ 19 119 ਬਾਬਾ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ। ਓਏ ਉਹ ਘਾਟ ਵਾਲਾ ਉਦਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਦਤ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਸਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਦਤ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ। ਯਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਉਦਤ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ। ਯਾਰ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਯਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਕ ਆ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਉਦਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਈਕ ਖੋਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀਡੀ ਲਾਈ ਹੈ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਗਾਣਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਗਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਮਾਈਕ ਖੋਇਆ ਗਾਣਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਸੀਡੀ ਲਾਈ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਸੀਡੀ ਲਾਈ। ਉਹਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀਡੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਹੂ ਬਹੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਓਏ ਹੋਏ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮਾਈਕ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ, ਗਾਣਾ ਚੱਲਦਾ ਨਾ। ਓਏ ਹੋਏ। ਯਾਨੀ ਫਿਰ ਕੀ ਮੈਂ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਮਿਲ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸਿੰਗਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕਾਂ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਆ। ਨਾ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬੱਤੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਬਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸਟੇਜ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ ਕਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਲਾ ਪਾ ਦੀ ਪਕੜਵਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਧਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 뮤직 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਘੰਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਕੋ ਗਵਾਈਏ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਯਕੀਨ ਕਰ,
ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਚ ਮੈਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਓ ਯਾਰ ਨਾ ਯਾਰ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰੈਬੈਂਜਲਸ ਰਿਜ਼ੈਂਬਲੈਂਸ ਰਿਜ਼ੈਂਬਲੈਂਸ ਚ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਉਹਦੇ ਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ ਉਦਤ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਜ ਮਸ਼ਰਕ ਤੇ ਮਗਰਬ ਆ। ਯਾਰ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੰਜ ਮਗਰਬ ਤੇ ਮਸ਼ਰਕ ਆ। ਯਕੀਨ ਕਰ ਸਾਡੀ ਵਾਸਤੇ ਖੋਰ ਕਈ ਸੀ। ਵਾਰੀ ਉਦਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤੂੰ ਗਾਇਆ ਭਾਈ ਸੇਮ ਤੇ ਤੂੰ ਉੱਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕਦੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫੇਰ ਆਹੋ ਯਕੀਨ ਕਰ ਤੇ ਯਾਰ ਟੇਕੰਦਰੀ ਖੇਡਣੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਸੋਹਣੇ। ਆਹੋ ਤੇ ਭਾਈ ਐਂਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਾਦਾ ਨਾਦਰ ਹੀ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਬਾਸ ਦਾ ਨਾ ਜਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਆ ਅੱਜ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਆ, ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁਕਵਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਹਾਰਟ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ, ਇਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਜ ਤਾਜੀ ਕੰਮ ਦੇਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨਾ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਸੀ ਹਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਆ ਤਾਜੀ ਭਾਈ ਇਦਾਂ ਦਿਹਾੜੇ ਲਾਣੇ ਸੀ ਇਦਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਦੂਰ ਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਦੂਰ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੂਰ ਦਾ ਕਿ ਵੀ ਨਾ ਆਇਆ ਵਰ ਗਈ ਲੈ ਲਓ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵੱਧੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੈ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਭਲਵਾਨ ਟੈਪ ਤੇ ਰੰਗਬਾਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਹੋਣ। ਓਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਯਾਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਦਵੇ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਤੇ ਬਰਾਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਮੌਕਾ ਅੱਛਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਵੜ ਜਾਓ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹੋ ਭਾਈ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ ਸਾਡੇ, ਹਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਤੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ 450 ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫੁੱਲ ਬਾਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝਾਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੜ ਗਿਆ ਬਰਾਤ ਚ। ਓਏ ਵਾਹ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੇਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਦੱਸੀ, ਮੈਂ ਲੇਟ ਲੈ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਯਾਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੋਈ ਸਬਕ ਹੀ ਸਿਖਾਓ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ 5 ਸੁਧਾਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਐਸਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ 500 ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਨੇ। ਫਰੀਦ ਵੀ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬਕ ਸੁਣਾਓ, ਉਹ ਭਾਈ ਹਥਿਆਈ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਸਬਕ ਹੀ ਆ ਉਹ ਵੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਲੀਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਲਦੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੂੰ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਅੱਖ 'ਚ ਉਹ ਐਕਟਿੰਗ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲ ਤੱਕ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦਲੀਪ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਅੱਖ ਚੱਕ ਪਾ ਕੇ ਰੋਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਲੀਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਾਲਟ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਗੱਡੀ ਰੋਕਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਉਹ ਉਹ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਖਰਾਸ਼ ਆ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਾਲਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਫ ਅਗਲਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਪਾਗਲਾ ਖਰਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖਰਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਐਕਟਿੰਗ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਜੈਨੂਇਨ ਖਰਾਸ਼। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਵੈਸੇ ਦੇਵਦਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਬਣਨੀ ਓਏ ਹੋਏ 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 ਹੈ ਨਹੀਂ? ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫਲਾਪ। ਅਗਲੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਲੀਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਇਹ ਡਾਈਜੈਸਟ, ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦਲੀਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਣੀ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਸਜਾਦ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਚੁਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਬਣਾ ਦੇਣੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਮੈਚੁਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਐਜਡ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਥੋੜਾ ਉਮਰ ਛੋਟੇ ਨਾ, ਹੀਰੋਇਨ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਾਲ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਸਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕੀ ਐਸਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਦਲੀਪ ਸਾਹਿਬ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਓ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਚ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਢੇਠਾਪਨ ਉਹਨਾਂ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਸੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਸਿੰਗ ਸੀ।
ਯਾਰ ਦੇਖ ਨਾ 60 ਕੇ 62 ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦਲੀਪ ਸਾਹਿਬ ਦਲੀਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਓਏ ਯਾਰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ 60 ਤੋਂ 62 ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਰਾਈਟਰ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਮੈਂ ਪੜਨ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਦਲੀਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਜੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਸਵੇਰ ਸੀਨ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰ ਸੀਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪੌਜ਼ਿਸ ਆਪ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਪੌਜ਼ਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਪੌਜ਼ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪੌਜ਼ ਲਵਾਂਗਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪੌਜ਼ ਲਵਾਂਗਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪੌਜ਼ ਲਵਾਂ ਇਹ ਉਹ ਆਪ ਪੌਜ਼ਿਸ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਵੇਰ ਗਏ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਉਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬਸ ਪੈਕ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਮੰਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ? ਦਲੀਪ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਜਾਦ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਦਲੀਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਾਂ। ਬੋਲੇ ਕਿ ਬਾਵਾ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਸੀ ਮਰਵਾਓਗੇ ਅੱਛਾ ਮਤਾਬ ਨੂੰ ਪਾ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਉਹ ਮਤਾਬ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਚ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਬਣੇ ਸੀ ਤਾਬਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਡੋਗਰਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾਇਆ ਅਮਿਤਾਭ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਆ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜਾਣ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਫੇਰ ਪਿੱਛੋਂ ਨਿਆਣਾ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੱਡਾ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਜਿੱਤੇ ਦੋ ਪੱਟੀਆਂ ਆ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਿਸ਼ਾ ਕਿੱਡਾ ਸੀ ਉਹ ਯਾਰ ਬਿਸ਼ਾ ਕੌਣ ਬਿਸ਼ਕ ਉਹ ਬਿਸ਼ਕ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਸੰਜੇ ਲੀਲਾ ਬੰਸਾਰੀ ਕੱਚੀ ਚ ਫਿਰਦਾ ਕੱਚੀ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਐਡਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਜੀ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰੋ ਓਏ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਓਏ ਯਾਰ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਓਏ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਖੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝੀ ਜੋ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁਕਿਆ ਦੁਨੀਆ ਕੋਲੋਂ ਸਹੀ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਆ 2.5 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਹੂੰ ਯਕੀਨ ਅੱਕੂ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅੱਕੂ ਕੌਣ ਉਹ ਅਕਸ਼ੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਪੈਦਾਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਮਹਿੰਦਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਕੀਤੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੂਰੀ ਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਸੀ ਨਾ ਸਿੰਮੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕੌਣ ਸਿੰਮੀ ਕਪੂਰ ਸਿੰਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਵੂ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਵਾਨੰਦ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜਿੰਨੇ ਆ ਨੀਲੇ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਏ ਨੇ ਨੀਲਾ ਕੋਲ ਨੀਲ ਕਪੂਰ ਨੀਲ ਕਪੂਰ ਉਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਉਹ ਅੱਜਾ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਸੀ ਉਹ ਉਹ ਤੂੰ ਹਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਓਏ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਓਏ ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਟਾਈਗਰ ਸ਼ਰਫ ਦਾ ਪੁੱਛ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਉਹ ਟਾਈਗਰ ਸ਼ਰਫ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਸੀ ਨਾ ਵੀਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਯਾਰ ਵੀਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਤੂੰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਹੂੰ ਓਏ ਹੋਏ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜੰਨਤ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇ ਵੀ ਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਆ ਮਧੂਬਾਲਾ ਹੈ ਮਧੂਬਾਲਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਦੂਬਦੀ ਮਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਛੱਡੂ ਬਾਲਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਸਲੀਮ ਦਾ ਰੋਲ ਵੇਖਿਆ ਦਲੀਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ ਵਾਕਿਆ ਹੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਕੀਆ ਤੋ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ੂਟ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲਵਾ ਲਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ ਮਹਿਬੂਬ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਬੂਬਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਉਮਰ ਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀ ਬੜਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ ਬੂਬਾ ਮਲਕ ਓਏ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਓ ਛੱਡ ਦਿਓ ਉਹ ਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੇਕਿਨ ਅਕਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕੀ ਬਾਤ ਜ਼ਾਹਰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸੈੱਟ ਲਵਾ ਲਿਆ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲਵਾ ਲਏ ਹੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਵਾਕਿਆ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਸ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਇੱਧਰ ਬਾਲਾ ਨੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਬਾਲੀ ਬਾਲੀ। ਮਧੂਬਾਲਾ ਮਧੂਬਾਲਾ ਬਾਲੀ ਇੱਧਰ ਨੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕੈਮਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋਈ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਕੈਮਰੇ ਰੱਖੀ ਉਦੋਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੈਮਰੇ ਸੀ ਫਿਰ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਖੜਾ ਨਾਲ ਹੋਰ ਖੜੇ ਲਾਈਟ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ
ਕੋਈ 2:30-3 ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਲੰਮੇ ਪਿਆ ਕਿੱਥੇ? ਬੰਬੇ। ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਬੰਬੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਘਰ ਮੇਰਾ ਦੂਰ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ? ਉਦੋਂ ਬੰਬਈ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਇਹ ਮੁੰਬਈ ਹੁਣ ਹੋਇਆ। ਬੰਬੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਬੀ ਨਾ ਬੰਬੇ ਸੀ, BOMBAWM ਬੰਬੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਖੜ ਗਿਆ ਨਾ, ਨੋਕ ਹੋਈ ਹਲਕੀ ਜੀ, ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਹਲਕਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਨੋਕ ਨਸ਼ਾਬ ਦੀ। ਓ ਯਾਰ ਵਾਹ ਦਦੀ ਓ ਯਾਰ ਵਾਹ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਨਸ਼ਾਦ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਗੱਲ। ਅਕਸਰ ਉਹ ਤਰਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਖੋਲੀ ਗਈ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਸਾਜੂ ਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਤਰਜ਼ਾਂ 'ਚ 27 ਅੰਤਰੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਕਰਾਏ। ਨਿਸ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ? ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਨਿਸ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਤਰ ਸਨਕੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਸੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਗੁੰਝਲ ਪੈ? ਪਰ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਪੇੜੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਿੰਨੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਨਾ। ਤੂੰ ਨਿਸ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਬਣਾਈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਚੱਲੀ ਨਾ ਬੀਜੂ ਬਾਵਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਬਾਲਕਨੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਆ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਲਮ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਹਿੱਟ, ਤੇ ਬਾਲਕਨੀ 'ਚ ਖੜੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਜੈਨੂਇਨ ਗੱਲ ਆ। ਅੱਗੇ ਸੜਕ ਸੀ, ਸੜਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਸੀ, ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 8-10 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਲੱਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਬਾਲਕਨੀ ਤੇ ਖੜੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਓਏ ਉਧਰੋਂ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮ ਚੱਲੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਿਸ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿਉਂ ਰੋਏ? ਏਡੀ ਫਿਲਮ ਹਿੱਟ, ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮ। ਓਏ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਰਦੂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ। ਹਾਂ, ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨਾਂ ਪੁੱਠਾ ਨਾਂ ਉਰਦੂ ਹੀ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਰਦੂ? ਹਾਂ, ਸਜਾਦ ਉਰਦੂ ਜੀ। ਬਾਈ ਤਾਂ ਉਰਦੂ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਤੇ ਪਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੋ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਆਪ? ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉਸਤਾਦ ਅੱਛਾ प्यार ना कहते, ओ कहते यार उस्ताद उस सड़क से, उस फुटपाथ से ये सड़क क्रॉस करके यहाँ तक आते मुझे 20 साल लग गए। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। वाह मैंने उनको हौसला दिया, मैंने कहा नौशाद साहब आप ज़्यादा जज्बाती हो रहे हैं, कोई बात नहीं, खैर। ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਮੈਂ ਤਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ 20 ਸਾਲ ਕਿਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ ਟੱਪ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਸ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਛੱਡਣ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮਾਸੀ ਬਾਲੀ ਜਦੋਂ ਨੱਚੀ ਉੱਥੇ, ਓਏ ਉਹ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਫਿਰ ਨੋਕ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ। ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੜਾ ਮੇਰਾ ਫੱਡਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂ ਕਿਸ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿਸ਼ੋਰਾ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਾ ਓਏ ਕਿਸ਼ੋਰਾ ਲੰਮੇ ਦਿਆ। ਆਹ ਅੱਛਾ ਆਲੂ ਕਿਸ਼ੋਰਾ ਬੜਾ ਫੱਡਾ ਪੈ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਉਹ ਨੇ ਫੁੱਲ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਮਧੂਬਾਲਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਧੂਬਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਵੇਖ ਲਾ ਤੂੰ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਮਧੂਬਾਲਾ। ਆਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੈਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਿਸ਼ੋਰੇ ਨੇ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ, ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਾਸਤੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਬਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੁਰ ਚ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨੇ ਗਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਸ਼ੋਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹਾਂ ਇਹ ਜੈਨੂਇਨ ਗੱਲ ਆ। ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਮਧੂਬਾਲਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਕੋ, ਉਹਨੇ ਉੱਪਰੋਂ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ, ਓਏ ਹੋਏ। ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਕੋ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਬਾਤ। ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਹਬ ਹੋਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੋਰ। ਉਹ ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲਬਾਤ। ਨਹੀਂ ਮਧੂਬਾਲਾ ਹੋਰੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਮਧੂਬਾਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸੈਟਿੰਗ, ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਧੂਬਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ? ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ ਉਹ ਜੀ ਤਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲ ਕਿਹਾ ਮਗਰ ਪਿਓ ਮੇਰੇ ਉਹਨੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੈਰ ਓਏ ਹੋਏ। ਜੋੜੇ ਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਏ ਹੋਏ ਬਾਦੋ ਦੇਤੀ। ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਹ। ਯੈਸ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਹਾਂ ਪਈ ਹੈ। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਹਾਂ ਪਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਛੱਡ ਆਇਆ ਕਿਸ਼ੋਰਾ ਨੂੰ। ਓਏ ਹੋਏ। ਤੇ ਪਈ ਵੀ ਸੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਵੈਸੇ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਬਾਲਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੀਰੋਇਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮਧੂਬਾਲਾ, ਨਰਗਸ, ਨਿੰਮੀ। ਨਿੰਮੀ ਕੌਣ? ਨਿੰਮੀ ਐਕਟਰ ਸੀ। ਨਿੰਮੀ ਦਾ ਹਾਸਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਨਿੰਮੀ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀ ਇੱਕ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ, ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਦਿਲੀਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੰਮੀ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਹਾਸਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਉਹ ਇੰਝ ਹੱਸਦੀ ਸੀ, ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਹੱਸਦੀ ਸੀ ਨਿੰਮੀ ਬਹੁਤ। ਨਰਗਸ, ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਨਰਗਸ ਦੀ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ। ਆਨ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਦਲੀਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ,
ਇੰਡੀਆ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਚ ਵੀ ਨਰਕ ਸੀ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਨੋਕ ਹੋਈ ਸੀ ਨਿਸ਼ਾਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਈ? ਕੀ? ਨੋਕ ਹੋਈ ਸੀ ਨਿਸ਼ਾਤ ਸਾਹਿਬ। ਆਹੋ ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਮਹਿਬੂਬ ਬੂਬਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅੱਛਾ ਮਹਿਬੂਬ ਸਾਹਿਬ ਬੂਬਾ ਆਹੋ। ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਸੀ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੂਬੀ, ਬੂਬੇ ਦੀ ਬੂਬੀ। ਬੜੇ ਯਾਨੀ ਪਿਆਰ ਵਾਹ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮੇਰਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਰੌਲੇ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੈਮਰੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਹੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿਹਾ ਬਹਿ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਖਰਾਬ। ਕਿੰਨੇ? ਮੈਂ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਬੜਾ ਹੱਥ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ। ਓਏ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਸ਼ੂਟ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਨਾ ਫੁੱਲ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਫੁੱਲ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਦਰਮਿਆਨਾ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਮੱਧਮ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦੇਣੇ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਲਾਈਟ ਪਵੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਇਹ ਕਮਰੇ 'ਚ। ਜੈਨੂਇਨ ਵਾਕਿਆ ਹਾਂਜੀ ਲਾਈਟ ਪਵੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਕੈਮਰੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਲਾਈਟ ਪਈ ਆ, ਡੇਲੀ ਉਸ ਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਗਾਣਾ ਸ਼ੂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਔਰ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੰਜ ਮਧੂਬਾਲਾ ਨੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਗਾਣਾ ਸ਼ੂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਡੈਮ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਉਹ ਯਾਰ ਠਹਿਰ ਜਾਣਾ, ਡੈਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਠਹਿਰ ਜਾ। ਐਸਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 70 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਦੌਰ ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਓਏ ਹੋਏ। 5 ਰੁਪਏ 10 ਰੁਪਏ ਤੇ ਗਾਣੇ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਰਫੀ ਤੌਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ 20-70 ਹੀ ਹੋ। ਨਹੀਂ 70 ਰੁਪਏ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ, 35 ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਨੇ, ਲੈ 35 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੈਂ ਘਰ ਗਿਆ। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਸੁਣਾ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਉੱਥੋਂ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਾ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਜਾਬਾਦ। ਨਹੀਂ ਰਦਾ ਬਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ। ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਰਜਾਬਾਦ ਤੱਕ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਥਾਪ ਲਾ ਲਿਆ ਹੀ। ਰਾਦਾਬਾਦ ਨੰਬਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਾ ਗਿਆ ਜੀ ਰਕਸ਼ਾ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਰਜਾਬਾਦ ਉੱਥੇ ਚਲੋ ਭਾਂਡਾ ਉੱਥੋਂ ਬੰਬੇ ਹੋ। ਸ਼ੁਤਰ ਦੇਖਿਆ ਤੂੰ? ਸ਼ੁਤਰ ਤੇ ਸ਼ਤਰੂਗਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਤਰ ਮੁਰਗ ਦੀ ਗੱਲ। ਸ਼ਤਰੂਆ ਓਏ ਸ਼ੁਤਰ ਦੇ ਤੂੰ ਦੇਖੀ ਹਰ ਫਿਲਮ ਜਿਹਦੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸੱਟ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਹਾਂ ਆਹੋ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਗੂਠੀ ਪਾਈ ਸੀ ਉਹ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਐਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਉਧਰ ਕਿਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਐਸ ਮੌਕਾ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਭਾਲਾ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਐ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੀ ਲੈ ਇੱਕ ਦੋ ਫਿਲਮਾਂ ਹਿੱਟ ਹੋਈਆਂ, ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਪੂਰਾ ਆ ਨੋ ਫਿਰਿਆ। ਓਏ ਹੋਏ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਰਚਾ ਪੁਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ? ਲੈ ਪਰਚਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਅੱਗੋਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੈਰੀਅਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਥਾਪ ਲਾ ਲਿਆ, ਜੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅੱਧਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਫਾਰਗ ਸੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਾਰੇ ਫਾਰਗ ਸੀਗੇ। ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ? ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਓਏ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ ਹੋਈ ਆ। ਮੁੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮੁੰਨਾ ਬਾਈ। ਮਤਲਬ ਮੁੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਮੁੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਕਿਹੜਾ ਪਾਇਆ? ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਬੜੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ। ਇੱਕੋ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ? ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੇ ਦਿਨ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਦਫਤਰ। ਜਿਹੜੇ ਦਫਤਰ ਰਾਈਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ। ਬਹਿਸ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਪਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਆਸ਼ਾ ਭੋਸਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕੰਮ? ਰੌਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅਨਾਪ ਸ਼ਨਾਪ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਸਿੰਗਰ ਅੱਛੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸਿੰਗਰ ਅੱਛੀ ਤੇ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਸਿੰਗਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ। ਹਾਏ। ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੁਗਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੜਾ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨੇ। ਪਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬਰੀਕ ਜੀ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀਰੋ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ 'ਚ, ਆਨੰਦ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਗਾਣਾ ਵੇ ਆ ਜਾ ਤੁਝ ਕੋ ਪੁਕਾਰੇ ਮੈਂ, ਹਾਂ ਮਦਰ ਮੋਹਨ ਸਾਹਿਬ। ਰਾਜकुमार। ਰਾਜकुमार ਸਾਹਿਬ। अरे जानी ਆਹੋ ਜਿਹੜਾ हम ਤੁਮੇ ਵਹਾਂ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮਾਰੇਂਗੇ। ਉਹ ਪੱਪੇ ਹੁਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਪੱਪਾ ਲక్ష్ਮੀਕਾਂਤ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ओला ਯਾਰ ਉਹ ਵੀ ਵਾਹ ਮੁੰਡੇ ਚੰਗੇ ਸੀ ਬੱਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ?
ਮੰਨਾ ਡੇ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿ ਦੇਵਦਾਸ ਬਣਾਉਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਇਆ ਸਾਂ ਉਦੋਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਮਿਲਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਮੁੰਡਾ, ਕੈਮਰਾ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਲਾਈਟ ਜੀ ਫੜ ਕੇ ਖਲੋਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਬਾਤ ਸੁਣੋ। ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਅੱਖ ਦੇਖੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂਦਰਾ ਟਾਈਪ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਿੰਗਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਕਟਰ ਰਾਈਟਰ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਪੂਰੀ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਆਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖੇਗੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਾ ਆਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਆ ਬਾਤ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਾਂ ਕੀ ਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਰਹੀ। ਓਏ ਹੋਏ 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 ਹੋਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਏਡਾ ਕੁ ਬੱਚਾ। ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿਆ ਬਾਤ। ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਪਛਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਛਾਣਦਾ ਵਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਸੁਲਤਾਨ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੀਰੋ ਬਣ ਗਏ ਉਹ, ਇੰਟਰੋ ਕਰਵਾਇਆ। ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੀਰੋ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਿਆ ਭਾਈ ਉਹ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਛਾਣਿਆ। ਮੈਂ ਗੁਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ। ਯਾਰ ਵੈਸੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਹਾਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ, ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੁਕ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਵਾਹ ਮੁੱਛ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਦਾੜੀ, ਮੈਂ ਕਟਾ ਕੇ ਨਾ ਹੁਲੀਆ ਵਾਲ ਹੋਰ ਸਟਾਈਲ ਦੇ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਕਿ ਅੱਛਾ ਵੇਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਮਾਈਏ ਨਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮਾਈਏ ਗ੍ਰੈਸ਼ਨ ਉਹ ਯਾਰ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਛੱਡ। ਇਹ ਤੇ ਕਾ ਯਾਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਓਏ ਵੱਡਾ ਨਾਮ। ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਰਾਜ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਰਾਜ ਸਟੂਡੀਓ ਆਪਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਪਈ ਤੇ ਸਟੂਡੀਓ ਬਣਾ ਲਓ। ਓਏ ਦੋਸਤ ਸੀ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਸਟੂਡੀਓ ਬੰਬੇ, ਚਿਕ ਬੰਬੇ, ਚੱਕ ਬੰਬੇ ਚ ਚਿਕ ਬੰਬੇ ਚਿਕ। ਬੰਬੇ ਰੈਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਰਾਜ ਸਟੂਡੀਓ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਦੇ ਆ ਮੂਨ ਨੈਟ ਫਲਾਣਾ ਟਿੰਗੜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖ, ਰਾਜ ਸਟੂਡੀਓ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਵਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਖਾਨਦਾਨ ਪੂਰੇ ਚੋਂ ਹੀਰੋ ਹੀ ਹੀਰੋ ਹੋਣਗੇ। ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਓਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦ ਤੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਾਧੂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟਿਸਟ ਵਾ ਦਲੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਡਾ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਦਵਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋਕ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋਹਰਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਪਤ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਲਾ, ਕੁਝ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜਲਾ ਲੈ। ਆ ਮੈਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਯਾਰ ਤੇਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮੌਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੌਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਜੀ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਇਆ ਕਿਆ कहने यार क्या कहने लता ਕਦੀ जी ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ मतलब यार ਸਕੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ। ਕਿੰਨਾ ਨਾਲ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਲਤਾ ਜੀ ਦੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਰਾਇਲਟੀ ਤੋਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੇਸਟਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੇ ਏਕਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕੇਸਟ ਵਿਕਦੀ ਨਾ ਜਾਂ ਆਡੀਓ ਵਿਕਦੀ ਆ ਹਾਂ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 23 ਰੁਪਈਆ 2 ਰੁਪਈਏ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸ਼ੇਰ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸ਼ੇਅਰ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਰਿਅਲਿਟੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਗਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਦ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗਾਣਾ ਉਹਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜੋੜੀਏ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜੋੜੀਏ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬੜਾਪਾ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਹਿਸ ਇੰਨੀ ਹੋਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਾਹਰ ਟੂਰ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਲੈ ਕੇ। ਕਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਹੈ ਯੂਰਪ। ਉਦੋਂ ਯੂਰਪ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਸੀ ਯੂਰਪ, ਉੱਥੇ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਜਤਿੰਦਰ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬੱਬਰਾ ਰਾਜ ਬੱਬਰ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਨਾਲ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਰੌਲਾ ਬਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਲਤਾ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਰੌਲਾ ਬਣਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਓਏ ਹੋਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਲੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਝਾਕੇ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਪਰਿਆ ਬੈਠੀ ਸੀ ਜਾਕਾ ਗੁੱਜਰ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਚ 70% ਸਹੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁਣ ਦੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ कि मैं नहीं, रफ़ी साहब ने पहले किया, लता जी ने भी किया कि रफ़ी साहब ने किया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं गाऊंगा आज के बाद।
अच्छा, लता इतनी जी ने गल किया। वध गई। हाँ लता जी ने कहा आप क्यों मेरे साथ नहीं गाएंगे, मैं ही आपके साथ नहीं नहीं गाऊंगा। कहूंगा वाह। हाँ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ 10 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ, 10 ਸਾਲ। ਹੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲਚਕ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਦੋਨਾਂ ਹਾਂ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆ ਗਏ ਸੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਚ ਮੈਂ ਆ- ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਛੀਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਚੀਰਾ ਕੋਣ ਨਸੀਰੁੱਦੀਨ ਸ਼ਾਹ। ਓਏ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਪੀਡ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਸੀ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਆ ਕੰਮ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਾਦੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਕਾਦਰ ਖਾਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕੋਈ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ? ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ देखना क्यों ये लोग पीछे रह गए, दिलीप साहब ये वो क्यों पीछे रह गए भला? ਹੋਏ ਉਸਤਾਦ 62 ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਦਲੀਪ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ 5ਵਾਂ ਸ਼ੋਅ। ਓ ਯਾਰ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਪੀਡਾ ਚੈੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਢੇਰ ਫਿਲਮ ਅੱਜ ਯਾਰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਗਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਆਲਕਸੀ। ਅੱਛਾ ਸੁਸਤੀ। 80 90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ 62 ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 46 ਸ਼ੋਅ ਕਰੀਦਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਜਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਆਰਟਿਸਟ ਮਰ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ? ਜਿਵੇਂ ਇਰਫਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਦਲੀਪ ਸਾਹਿਬ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ, ਜਲਦੀ ਕਿਉਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ? ਗੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਸ। ਕੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖੁਰਾਕ ਅੱਛੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ, ਆਰਟਿਸਟ ਮੈਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਗੱਲ ਦੋ ਤੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਅੱਛੇ ਆਰਟਿਸਟ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਵੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੇਰੀ ਖੁਰਾਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮਰ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਨਾ ਖੁਰਾਕ ਬੈਲੈਂਸ ਬਹੁਤ। ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹੁੰਦਾ। ਵੱਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਵੇਖੋ, ਇਰਫਾਨ ਖਾਨ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਕੈਂਸਰ ਚ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਆਹੋ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹੋਵੇ? ਆਹੋ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਤੇ ਆਂਡੇ ਨਾਲ ਆਰਨਡ ਆਂਡਾ ਇਹ ਮੈਂ ਸਰ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਫਰ ਹੋਈ 2 ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਮਰੇਸ਼ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਖਾਬ ਚ ਆ ਜਾਣ ਸਾਰੇ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਖਾਬ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਵਾ। ਨਹੀਂ ਟੋਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਖਾਬ ਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹਟ ਰਿਹਾ। ਟੋਮੀ ਨਾਲ ਟੌਮ ਕਰੂਜ਼। ਹਾਂ। ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਟੌਮ ਕਰੂਜ਼, ਉੱਥੇ ਟੌਮ ਕਰੂਜ਼, ਇੰਡੀਆ ਚ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ। ਇਹ ਆਰਟਿਸਟ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ। ਸੱਚੀ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਐਕਟਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਜਾਣਾ, 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਝਾੜੇ ਘਰ। ਹਾਂ ਤਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਖ ਨਾ ਫਿਲਮਾਂ। ਮੋਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਮੋਜੀ ਕਿਹੜਾ? ਉਹ ਮੋਜੀ ਦੇਵਰ, ਉਹ ਸਨੀ ਦੇਵਰ ਤੋਂ ਛੋਟਾ। ਓਏ ਬੋਬੀ ਦੇ ਵੱਲ ਬੌਬੀ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਬੋਲ ਕੇ ਉੱਠ। ਚਲੋ ਜੀ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਹੀਰੋ ਪਸੰਦ ਆ? ਬਸ ਤਾਜੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਆ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਆਹੋ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਹੀਰ, ਜਿਹਦੀ ਜਿਹਨੇ ਫਿਲਮ, ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਤੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਇੱਕ ਚੰਡ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਉਸ ਫਿਲਮ ਉਹਦੀ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਦੀ। ਫਿਲਮ ਦੱਸ ਨਾ ਇਰਫਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਇੰਨੀਆਂ, ਇਰਫਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਆ ਦੇਵਦਾਸ ਹੈ, ਆ ਫੂਲ ਔਰ ਕਾਂਠੇ ਹੈ, ਓਏ ਉਹ ਯਾਰ। ਛਲਾਵੇ ਹੈ, ਯਾਰ। ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਵੀ। ਰਾਜੂ ਰਾਗਟ ਹਾਂ ਉਹ ਸਰਗ ਮੂਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ, ਉਹ ਬਿੱਲੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ ਬਿੱਲੇ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਛੂ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤਾਂ। ਯਾਰ ਇਹ ਫੈਨ ਹੋ ਗਏ ਦੇ ਵੀ ਰੱਟੀਆਂ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ में। ਉਸਨੇ ਖੀਰ, ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਨੰਗੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ। ਤੂੰ ਵੇਖੀ ਕਦੀ? ਯਾਰ ਬਿੱਲੂ ਬਾਰ ਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨਾ। ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ ਇਰਫਾਨ ਖਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਮਰੀਸ਼ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਐਸ਼ਵਰੀਆ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੀਪਿਕਾ ਤੇ ਖੈਰ ਇਹਨੇ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੰਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ ਰਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਸੀਰੁੱਦੀਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮਾਈਆ ਸਹੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਈਓ ਕਰਾਚੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਹੀ ਮੈਂ ਮਾਈਆ ਸਹੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਇਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੇ ਐਵੇਂ ਫਸੇ ਪਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ
ਹੀਰੋਆਂ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਸੀਗੇ? ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੀਰੋਆਂ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਪਸੰਦ ਆਹਾ ਕੀ ਬਾਤ ਕੀ ਬਾਤ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀ। ਲਾਲਾ ਸਾਡੇ ਸਦੀਕ। ਗੋਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪਸੰਦ? ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੌਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਦੱਸ। ਫਹਦ ਮੁਸਤਫਾ, ਦਾਨਿਸ਼ ਤੈਮੂਰ, ਫਿਰ ਫਵਾਦ ਹੁਸੈਨ, ਅਰਬਾਜ਼ ਖਾਨ। ਫਵਾਦ ਖਾਨ। ਫਵਾਦ ਖਾਨ। ਯਾਰ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਐਕਟਰ ਹੋਣ ਚ ਤੇ ਐਕਟਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੋਣ ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਵਾਹ ਰੇ ਵਾਹ ਉਸਤਾਦ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਨਦੀਮ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਦੀਮ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਗਰ ਐਜ਼ ਸਿੰਗਰ ਆਏ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਿੰਗਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਹਾਏ ਹਾਏ। ਤੇ ਸਿੰਗਰ ਬਣਨ ਆਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਐਕਟਿੰਗ ਚ ਆ ਕੇ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਗਏ ਇੱਕ ਦੋ। ਹਾਂਜੀ। ਮੁਕੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟਰ ਬਣਨ ਆਏ ਸੀ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ ਸ਼ਕਲ, ਸੂਰਤ ਐਕਟਰ ਬਣਨ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ KL ਸਹਿਗਲ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਿੰਗਰ ਸੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਿਮਿਕਰੀ ਟੈਪ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼, ਫਿਰ ਇਹ ਸਿੰਗਰ ਬਣ ਗਏ। ਕੀ ਬਾਤ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਅੱਜ ਵੈਲਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਵੈਲਡਨਸ ਬਣਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਲੰਬਰ ਸੀ ਉਹ ਨਾਲ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਹੀਰੋ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਣਾ, ਇਹਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਐਨਕਾਂ ਨੇ ਜਿੰਦੀਆਂ ਇਹ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਚੱਲਣ। ਉਹ ਰਾਮ ਡਰਾਮਾ ਉਹ ਲੈਦਾ ਚੱਲਿਆ ਇਹਦੇ ਇਲਾਕੇ, ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀ। ਤੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫਿਰਨ ਡਿਆ ਹਨਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਹੋਰਰ ਫਿਲਮਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼। ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੇਵਦਾਸ 3 ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਝੰਡਾ ਪੀਰ ਬਣਾ ਲਓ। ਉੱਥੇ ਗਲੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਉਣ ਡਿਆ। ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਯਾਰਾਂ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਵਾਰੀ ਹਨੇਰੇ ਜਾਲੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਣੀ। ਯਾਰ ਕੈਸੀ ਗੱਲ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰੋ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਚਲੋ ਉਹ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦ ਨਿਕਲਾ ਹਨਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਬਰ ਕਰ ਜਾ, ਚਾਂਦ ਨਿਕਲਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਹੀਰੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਨ ਵਾਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਯਾਰ ਕੀ ਫੈਨ ਹੈ ਯਾਰ। ਉਹ ਕਾਂਚੀ ਕਾਂਚਾ ਫਿਲਮ ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਇਸਮਾਇਲ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ? ਦਮ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਚੇ ਨਾ ਗਨਾ ਨਾਚੇ ਨਾਗਨ ਕਾਂਚੀ ਕਾਂਚਾ ਫਿਲਮ। ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ? ਕਾਂਚੀ ਕਾਂਚਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ। ਕੁੰਡਲਾ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਲਿਆ ਲੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਖਬਲ ਦੀ ਜਿੱਦੋਂ ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਨਾਦਰਾ ਤੇ ਇਸਮਾਇਲ ਸ਼ਾਹ। ਉਹ ਡਾਂਸ ਬਹੁਤ ਸੁਰੀਲਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਆਹੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਰਣਵੀਰ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਪੱਕਾ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੇਟਾ। ਆਹੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਪੱਕਾ। ਹਾਂ। ਭਾਈ ਨਾ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਖੂਨ ਦਾ ਕਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਆ। ਐਕਟਿੰਗ ਬਾਪ ਵੱਲੋਂ, ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਚਾਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਇਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਦਾਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਐਕਟਿੰਗ ਅੱਛੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਛੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਯਾਰ ਸੀ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਐਂਡ ਲੈਵਲ ਉਹ ਫਿਰ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਉਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਦੇਖੋ ਚਾਂਦ ਆਇਆ। ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫ੍ਰੀ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਡਾਈਟਾਂ, ਖੁਰਾਕਾਂ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਅੱਛੀ, ਪੈਸੇ ਅੱਛੇ, ਸਟਰੋਂਗ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਹੀਰੋ ਇੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੀਨ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਯਾਰ, ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਕਿਹੜਾ ਹੀਰੋ ਵੇ? ਹੈ ਉਹ ਰੌਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਮਾਈਓ ਸਹੀ ਸਾਹਿਬ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਮਾਈਓ ਸਹੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬਰਫ਼ ਵੇਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮਸਾ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ, 3-3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੇਰੀ ਸੀਡੀ ਵਿਕੀ ਕੁਝ ਵੀ ਪੈਸੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ 6 ਕਰੋੜ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਤਾਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜੁਮੇਰਾ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ, ਹੁਣ ਸਿਨੇਮੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਉਧਰ ਜਾਵਾਂ, ਤਾਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਸੈਰਮੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ? ਵੀ ਮੂਵੀ ਲੱਗਣੀ ਮੇਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਪੜਾਂਗੇ, ਕਿੱਧਰ ਪੜਾ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਦੱਸ ਯਾਰ। ਸਾਡੇ ਸੱਚਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ। ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਹੀਰੋ ਟਾਂਗਿਆ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖੇ ਆ। ਉਹ ਯਾਰ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਮਿਲਣ, ਐਕਟਿੰਗ ਦੀ ਲੈਵਲ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਯਾਰ। ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਹੀਰੋ ਬਣੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸੀ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਲੈਮਨ ਦੀ ਬੋਤਲਾਂ ਵੇਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀਰੋ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਮੁੰਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਠੀਕ ਜੀ। ਆਹੋ ਯਾਰ ਜੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇ ਜੇਬ ਚ 20 ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨੇ ਬੰਬੇ ਗਏ। ਬੰਬੇ ਹਾਂ ਰਾਜਾਬਾਦ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਕਸੈਸ ਸਟੋਰੀ। ਸਾਬਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਮੂੰਹ ਧੋਣ ਨੂੰ, ਯਾਰ ਫ੍ਰੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਲੇ ਹੀਰੋ ਨੂੰ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਆਪਕਾ ਚੈੱਕ ਹੈ। ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਗਲਤ ਸੋਚ ਫਸੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਮੁੰਡਾ ਪੜਦਾ। ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਵੀ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਫਿਲਮ ਬਣ ਕੇ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਤੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਆ ਭਾਈ। ਉਹ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦਰਬਾਰਾਂ ਚਾਦਰਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਜਾ ਮੇਰੀ ਕਿਤੇ ਸਟੋਰੀ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਹੀਰੋ ਦੇ ਘਰ ਚ ਨਾ ਗਿਆ ਦੁਆ ਕਰ ਭੈਣੇ, ਉਹਨੇ ਭੈਣ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਹੀ ਦੁਆ ਕਰੀ ਭੈਣਾ। ਉਹਨੇ ਜੋੜ ਕੇ ਗਾਣੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੁਆ। ਹੀਰੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਗਾਣਾ ਕਰਕੇ ਆਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ।
ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਤੇ ਹਵਾਈ ਰੋ ਸੀਗੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਫਿਲਮ ਹਿੱਟ ਹੋਈ ਤੇ ਮਿਲ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹੀਰੋ ਇਹ ਹਰ ਸੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਯਾਰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਯੂ ਆਰ ਅੰਡਰ ਅਰੈਸਟ, ਦਿਲ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ 3 ਕਰੋੜ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀਰੋ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਟੋਟਾ ਹੀ ਪੀ ਗਿਆ ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਕੋਲ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਤੋਂ ਲੁਕਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਾਹਮਣੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਹੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿੱਠੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਭਲਾ ਕੀ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਹੋਏ, ਮੂਵੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੜ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਂ ਸਹੀ। ਨਹੀਂ ਮਿੱਠੇ ਬੜੀ ਬੜੀ ਮਜਾਜਨ ਚੂੜੀਆਂ ਐਡੀ ਐਡੀ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਜੇ ਹੋਈਆਂ ਭਾਈ, ਹੀਰੋ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਘਰੋਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਮੀ ਵਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਹੀਰੋ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅੰਮੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਮੌਸਮ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਹੀਰੋ ਆਏ ਨੇ ਨਾਮਾਲੂਮ ਅਫਰਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਮੋਹਸਨ ਅਬਾਸ ਭਾਈ, ਵੇਖੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ। ਜਵਾਦ ਕੇ ਕੀ ਨਾਮ ਭਾਈ ਦਾ? ਫਵਾਦ ਖਾਨ ਭਾਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਆਰਟਿਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮਾਲੂਮ ਅਫਰਾਦ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀ ਫਿਲਮ? ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਨਾਮਾਲੂਮ ਹੀ ਸੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਨਮਨ। ਚੂੜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਚੂੜੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੇਹ 'ਚ ਹੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਮਾਮਾ ਤੂੰ ਆਪ 2 ਚੂੜੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਬੁੱਢੀ ਕੋ ਚੂੜੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ ਹੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇ ਚੂੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ। ਆ 2 ਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਵੇਖੀ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਕਰਦਾ। ਓਏ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਆ ਇਹ। ਆਹੋ ਇਹਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਗ ਲਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਫਿਲਮ ਵੇਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੀਰੋ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਫਿਲਮ 'ਚ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੈਠੇ ਕਿ ਓਏ ਆ ਗਈ। ਆ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕੈਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨਾ ਫਿਲਮ ਵੇਖਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਹੱਸ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਬਸ, ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਖੜਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਧੋ ਰਿਹਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਛੁਰਾ ਇੰਜ ਲੈ ਕੇ ਇੰਜ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੇ ਆ ਗਿਆ ਹੀ ਵੇ ਆ ਗਿਆ ਹੀ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖ ਲਾ ਵੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਮਾਰਤਾ ਠਾ। ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾ ਹਾਏ ਵੇ ਲੱਗਾ, ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹਾਏ ਵੇ ਲੱਗਾ ਮਾਰ ਹਾਏ ਮਾਰਦਾ ਚਾਰੇ ਹਾਏ ਵੇ ਬਾਤ ਜੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਘੁੰਮੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਵੇਖ ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਜਾਲਮ ਨੇ ਉਹ ਬੜਾ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰਾ ਖੋਪਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਹੰਗਾਰਾ ਭਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਡਾਇਲੌਗ 'ਚ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੂੰ ਡਾਇਲੌਗ ਬੋਲਣਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਾ ਡਾਇਲੌਗ ਬੋਲ ਪੌਜ਼ ਦੇ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਾਣ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਫੁੱਲ ਫਿਲਮ 'ਚ ਵੜਿਆ। ਤੂੰ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੁਣ? ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਜਬ ਤੱਕ ਮੈਂ ਹੂੰ ਤੁਮੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ। हाँ बोलो काशिफ, जब तक मैं हूं तुम्हें कोई देख भी नहीं सकता, तुम्हारी हवा की तरफ भी नहीं देख सकता, तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। दुश्मनों को कह दो कि आके तुम्हें लपक ले, खा ले, चबा ले, मार ले। लेकिन तुम उस लड़की का पीछा छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। लेकिन वो लड़की तुम्हारा साथ क्यों नहीं छोड़ रही? तुम्हारा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही? आखिर तुम कब तक उसकी जान नहीं छोड़ोगे? फंस जाएगी सही। अच्छा वो है सी कैरेक्टर ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਨ ਦਾ ਥੋਕਾ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਆ ਹੁਣ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ ਆ ਵੇਖੀ ਤੂੰ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆ ਵੇਖੀ ਤੂੰ ਆ ਹਵਾ ਵੇਖ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਨੇ ਵੇਖੀ ਸਹੀ ਜਨਮ ਬੰਦਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਫਿਲਮ ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੇਖੀ ਹੁਣ ਆਹੋ ਚੈੱਕ ਕਰੀ, ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੈੱਕ ਕਰੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਦਾ? ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੇਖੀ ਓਏ ਹੋਏ ਓਏ ਉਹ ਸਹੀ ਮਜ਼ਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੀ। ਉਹਨੇ ਹੋਰੀ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਲਾ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਵੇਖ ਲੂ
ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੀ ਆ ਜਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਵੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਵੱਜ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਦੌੜ ਜਾਣਾ ਵੀ। ਉਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਮਾਮਾ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਦੌੜ ਜਾਣਾ। ਲੈ ਪੰਜ ਲੈਣਾ ਦੱਸੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ। ਇਹਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਾਰੀ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸਗੀਆਂ ਪੁਲ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਗਈ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਥੋੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਬਚ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਬੋਲਤੇ ਗੁੱਸਰੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਬਾਵਾ ਖਲਾਰ ਕੇ ਕਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਮਨੀ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹੀਏ ਉਹ ਕੀ ਲਾਫਟਰ ਆ ਯਾਰ ਸਿਰਫ ਲਾਫਟਰ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲੇਡ ਫਿਲਮ ਚ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਬਲਾਂਦ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਫੁੱਫੜ ਤੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਾਚੀ ਪੱਟ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਸਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਸਾਰਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਨ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੀਰੋ, ਸਰ ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੀਰੋ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ % ਐਸੇ ਹੀਰੋ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ? 1% ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ 100। ਸਾਰੇ ਉਹਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਮ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਨੰਨਾ ਸ਼ਾਹ ਮੋਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਸਾਮਤਾਂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ ਵਾਲੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੈਕੀ ਸ਼ਰਫ ਦੀ ਬਾਡੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕੈਸੀ। ਹਰਿਤਿਕ ਰੋਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਸੀ, ਹਰਿਤਿਕ ਰੋਸ਼ਨ ਦੀ ਕੈਸੀ। ਕਿਉਂ? ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਵਾਹਦ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਆ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਆਪ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਕੇਬਲ ਤੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਚੜਾਤੇ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਕਦੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦਾ ਆ ਬੁੱਟੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਨਿਊ ਟੈਲੈਂਟ ਲਿਖੇ ਆ ਰਹੇ। ਤਾਜੀ ਨੇ VCR ਚ ਨਹੀਂ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਤੁੰਨੀ, ਉਹ ਅੱਧ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ। ਪਰ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ ਨੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਵਾਲਦਾ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰੀ ਬਾਤ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉਦਾਂ ਦਾ, ਆਪਸ ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਦਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੈਸੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦੀ। ਫਰੀਦ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹੀਰੋ ਰੋਟੀ ਬਣ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਘਰੋਂ ਯਾਰ ਮਿੰਟ ਤੇ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀਰੋ, ਉਹ ਹੀਰੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਹੀਰੋ ਹੋਏ ਨੇ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ ਰੋਲ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਉਹ ਹੀਰੋ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਯਾਰ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਭਾਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲਓ। ਕਿ ਐ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਖਤੀ ਚਲੀ ਘੱਟ ਤਨ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਬੁਰਕੀ ਤੇ ਲਾ ਲੈਣਦੇ ਹੀਰੋ ਉਹ ਭਾਈ ਚੱਲ ਪਿਆ ਫਿਲਮ ਚੱਲ ਪਈ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫੇਰ ਅੱਛਾ ਕਰ ਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਾਦਰ ਖਾਨ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਵਾਂ, ਸਾਬਰ ਖਾਨ। ਤਾਜੀ VCR ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਨੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਦਾਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂਦੇ ਮਾਰਾ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ ਮਿੱਠੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਮੈਰਿਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਜੋ ਧੱਕੇ ਟੇਡੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਲੋਕ, ਧੱਕੇ ਟੇਡੇ ਤੂੰ ਅੱਜ 20 ਸਾਲ ਧੱਕੇ ਖਾ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਮਿਤਾਭ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਈ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਜ਼ੰਜੀਰ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਹਿਲੀ, ਤੇ ਫਲॉप ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਅਮਿਤਾਭ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਇੰਜ ਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟਿਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਆਰਟਿਸਟ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਆਰਟਿਸਟ ਹੀ ਆ, ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਐਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਵੀ ਨਾ, ਸਹੀ ਉਹ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਚੱਕਰ। ਲਓ ਜੀ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਔਰ 500 ਐਪੀਸੋਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਸਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਸਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਂ ਕਮੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਨਾ ਅਪਲੋਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ 1.4K ਕਮੈਂਟਸ ਸੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਲੰਘ ਲਵੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਚੋਂ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਫਿਰ ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ। ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਸ ਲਾਏ, WhatsApp ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ 500 ਐਪੀਸੋਡ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦੇ, ਹਮਜ਼ਾ ਜੰਜੋਆ ਭਾਈ, ਸ਼ਕੀਲ ਭਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ Facebook ਤੇ ਇੰਸਟਾ ਤੇ ਪੇਜਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਯਾਰ, ਮਤਲਬ ਐਂਡ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਜਾ ਆਪਣਾ, ਹਾਂ ਕਾਸ਼ੀ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਲਵ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ।
ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਕੱਲ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।